دیے گئے۔ آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے، آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ حضرت ابو عبدالرحمن قاری صحابی ہیں، وہ غزوہ حنین کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حنین، فرمایا کہ ہزاروں کے لشکر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حنین والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فسرنا فی یوم قائد شدید الحر، فرمایا جس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چل رہے تھے وہ بڑا گرم دن تھا، اتنا گرم دن تھا، دن بھی گرم تھا اور نہ پوچھو کہ کتنی گرمی کی شدت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی ساتھ چلتے رہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، کھانا چلنا تحت ظل الشجرۃ، پھر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے نیچے چلے گئے، صحابہ بھی آرام کرنے کے لیے، تو میں بھی ایک درخت کے نیچے چلا گیا۔ فلما زالت الشمس، فرماتے ہیں جب سورج ڈھل گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے مسلسل چلتے رہے، مسلسل چلتے رہے، گرمی کی شدت میں چلتے رہے۔ صحابہ پر لاکھوں سلام ہو، انہوں نے مکمل چیزوں کا بیان کیا تاکہ بعد میں آنے والے اگر مگر سے کہیں دین سے بیزار نہ ہو جائیں اور تھوڑی سی تکلیف دیکھ کر کہیں دین کو چھوڑ نہ دیں۔ اور میں جب سورج ڈھل گیا، اللہ اکبر، لبست لامتی ورکبت فرسی، میں نے ہتھیار پہنے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جلوہ گر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ گر تھے وہاں آیا۔ وَهُوَ فِي فُسْطَاطِهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر جلوہ گر تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں خیمے میں کتنی گرمی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ وَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، کہتے ہیں میں نے سلام پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو میں نے اس کو کہا قد حان الرواح، حضور کوچ کا وقت آ گیا ہے، ہم نے یہاں اتنی دیر ٹھہرنا تھا جس طرح آپ نے فرمایا تھا، اب یہاں سے چلنا ہے۔ قال اجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ثم قال یا بلال قم، میں نے جب عرض کی حضور کوچ کا وقت آ گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھیے۔ تو بلال کیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وصار من تحت سمرۃ کان دلہ دل طائر، فرماتے ہیں جس طرح بندے کو اچانک آواز دی جائے تو بندہ لڑکھڑاتے ہوئے تیزی سے اٹھتا ہے، کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بڑی تیزی سے اٹھے، اور جو اگلی بات ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ حضرت ابو عبدالرحمن قاری کہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ بلال جس کیکر کے نیچے سوئے ہوئے تھے اس کا سایہ کتنا تھا، کان دلہ دل طائر، فرمایا جس طرح ایک پرندہ ہوتا ہے، ایک پرندے کا سایہ ہوتا ہے، پرندے کا سایہ کتنا ہوتا ہے، فرمایا اتنا اس کیکر کا سایہ تھا۔ اور بلال تیزی سے اٹھے، یہاں تو کسی کو روٹی ایک دن نہ ملے تو دین کے لیے تھوڑی سی مشکل آ جائے، کہتے ہیں کیا ہوا جی، وہ جی میرے خلاف تو پرچہ کٹا گیا، وہ جی میرا تو بیٹا جیل میں چلا گیا، میں نے بچنا ہی نہیں۔ اللہ بلال رضی اللہ عنہ نے بات کیا کی، تیزی سے اٹھے اور کہا فقالا لبیک یا سعدیک وانا فداؤک، یہ نہیں کہا حضور مر گئے، گرمی میں حد ہو گئی، جہاں سویا رہا وہاں تو حضور سایہ ہی نہیں تھا، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کہا۔ بلال تیزی سے اٹھے اور کہا بارگاہ قدس میں جا کر کھڑے ہوئے اور کہا لبیک و سعدیک وانا فداؤک، حضور غلام تو خوشی خوشی حاضر ہے، وہ قربان ہونے کے لیے حاضر ہے، فرمائیے کیا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو عبدالرحمن قاری کہتے ہیں کہ میں غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا۔ اب اس کی تفصیل کے ساتھ جس طرح انہوں نے بیان فرمایا، ہم سخت گرمی کے دن چلے، پھر ایک درخت کے سائے میں اترے، جب سورج ڈھل گیا تو میں نے اپنی ذرہ پہنی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ اپنے خیمے میں تھے، میں نے کہا کیا کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوچ کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، پھر آپ نے فرمایا اے بلال اٹھو۔ یہ سنتے ہی بلال ایک درخت کے نیچے سے اچھل کر، ایسے اچھل کر جو ہے نا نکلے، ان کا سایہ گویا پرندے کے سایہ جیسا تھا۔ تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا مال بھی، میری جان بھی، میرے والدین بھی، میرے رشتہ دار بھی، میرا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے یا رسول اللہ آپ پر میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے، میں آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے گھوڑے پر زین کس دو، تو انہوں نے زین اٹھایا جس کے دونوں کناروں کے خرما کے پیوستے تھے، نہ ان میں تکبر کی کوئی بات تھی نہ غرور کی۔ پھر آپ سوار ہوئے اور ہم بھی سوار ہوئے اور چل پڑے۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ ابو داؤد کہتے ہیں ابو عبد الرحمن بحری سے اس حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث مروی نہیں ہے، اور یہ ایک عمدہ اور قابل قدر حدیث ہے جسے حماد بن سلمہ نے بیان کیا۔ بس اتنی بات ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے جو اپنی مساجد نہ بچا سکے۔ ہاں جی، جو اپنی مساجد نہ بچا سکے۔ صدیوں بعد 22 کروڑ اندر داخل ہو گئے۔ بابا جی کہتے تھے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب گرمی میں چلنا تھا، تم نے حضور کے ساتھ سخت گرمی میں چلنا تھا، اور اتنے سارے سائے کے نیچے سخت گرمی میں تم لیٹنا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں تو چھلانگ لگا کر کھڑے ہو جائیں ان کے غلام، حضور میں حاضر ہوں، حضور میں حاضر ہوں، حضور میں حاضر ہوں۔ تم نے کرنے تھے ایسے کام جو اپنی مساجدوں کی صفیں نہ بچا سکے۔ اس طرح کی نماز وہ پڑھوانا چاہتے ہیں۔ سفیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سفیر کا غش کھا کر کس طرح گرنا، جنہوں نے چونکہ تاریخ پڑھی ہوئی ہے، جب رومی سفیر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے سربت سجود ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے تیر کی طرح صفیں جو ہے سیدھی فرمائی، تو رومی سفیر یہ منظر دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا اور کہنے لگا عمر تو نے تو ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، یہ قوم جو پانی پلانے پہ لڑ پڑتے تھے تو نے انہیں ایک ہی صف میں کے اندر سیدھا کر دیا جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے۔ اس صف کو دیکھ کر جو کافروں کا سفیر گر پڑا اور بھی وہ غش کھا کر گر پڑا، جو صفیں تم بنانا چاہتے ہو ان کو دیکھ کر تو کوئی تصور بھی نہیں کرے گا کہ یہ وہ نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ اور پورے پاکستان کے اندر تمام مساجد جو ہے مانند پڑ گئی، بس ایک ہی مسجد رحمت للعالمین امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ستمگری ذرا ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ مسجد رحمت للعالمین کے ممبر پر یہ بات ہوئی تھی، ہم نے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا کر دی۔ ہاں جی، یہاں پہ 40 لاکھ مرید، ہاں جی 50 لاکھ مرید، دین کا بڑا کام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بابا جی فرماتے تھے کون سا دین کا کام ہو رہا ہے؟ ایک بات بتاؤ، جب تم دین کے لیے کھڑے ہوئے، سپیکروں کے ہاں جی اتارنے سے لے کر، نصاب قرآن حدیث سے نکالنے سے لے کر، ختم نبوت پر ڈاکے سے لے کر، ممتاز قادری قادیانی اسلام عاشق رسول پھانسی سے لے کر آج مسجد کی صفوں کے اندر وقفہ تک، تم بتاؤ تم کھڑے ہوئے دین کے لیے، اقبال کیا کہتے ہیں، یہ مصرع لکھ دیا کس نے، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے، محراب مسجد پر یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ ہاں جی خطر کا متوا امتحان برداشت۔ اقبال کہتے ہیں کہ بندے کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب خطرہ کے وقت ہو، ہاں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بندہ کہاں پر، صرف مساجد کے اندر یہ فاصلہ ہونا تھا، منڈیوں میں وقفے نہ ہوئے، بازاروں میں وقفے نہ ہوئے، ایک پولیس والا تھانے دار گاڑی کے اندر آتا ہے اور پوری نفری اپنی بٹھا کر لاتا ہے، وہ 5 فٹ پر اپنے ملازم نہیں بٹھاتا، لیکن وہی بندہ جب مسجد میں آ جائے تو جی 5 فٹ کے اوپر فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ، وقفہ ضروری ہو گیا۔ 5 باپ بیٹے تراویح پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، گھر میں بھی اکٹھے بیٹھے تھے، گاڑی کے اندر بھی اکٹھے بیٹھے تھے، اور جب وہ مسجد کے دروازے کے اوپر پہنچے تو جی اب اندر داخل ہوئے 5 ہو جائیں، اب ان کو گاڑی کے اندر بھی کرونا نہ ہوا، اور ان کو گھر کے اندر بھی ساتھ بیٹھے ہوتے وہاں بھی کرونا تجھے نہ لگا۔ یہاں پر اقبال بلند لاہوری کیا فرماتے ہیں، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردد بار تن، از غلامی ضعیف پیری درد شباب، از غلامی شیر غاب افکندن آب، از غلامی بزم ملت فرد فرد، این و آن با این و آن اندر نیرد، آن یکے اندر سجود این در قیام، کارو بارش چون صلات بے امام۔ اقبال بلند لاہوری فرماتے ہیں، اقبال اس سوچ اور فکر پر قربان جائیں حضور کے اس عاشق صادق مصور پاکستان بلند لاہوری درویش لاہوری حضور کے عاشق صادق۔ ہاں جی یہ بات کیسے کر کے اقبال ایک سجدے میں ہے،
दूसरा क़याम में है, एक यहाँ खड़ा है, दूसरा 5 फुट के ऊपर खड़ा है, और ये जमात हो रही है। ये कौन सी जमात हो रही है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो बंदा कच्चा प्याज खाता है और कच्चा लहसुन खाता है, हुज़ूर ने फरमाया वो मस्जिद में ना आए। क्यों ना आए? इसके मुंह से बदबू आती है, और वो साथ नमाजियों को भी तकलीफ देगा और साथ अल्लाह के फरिश्तों को भी तकलीफ देगा। अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल मिन हादिहि शजरति फला यक़रबन्ना मस्जिदना वला युज़ियन्ना बिरिहिस्सुमूम। हाँ जी, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उस तरफ से खाए वो हमारे मस्जिद के पास न फटके और ना हमको लहसुन के मुंह से कोई सताए। इमाम नबवी की शरह मुस्लिम में है, क़ाल उलमा व यलहक़ु बिस्सूमि वल बसरी वल कुर्रासी मा लहु राइहतुन करीहतुन मिनल माक़ूलाति व गैरिहा। उलमा इकराम ने फरमाया, अगर जो चीज़ जिस चीज़ से बदबू आती हो, बू जिसकी सही ना हो, तो वो खाना मकरूह है। हाँ जी, ये हमारे उलमा इकराम लिखते हैं, इस मज़कूरा हदीस शरीफ में हर उस चीज़ के मकरूह होने की दलील है जिसकी बू नापसंदीदा हो। जैसे कोई भी सिगरेट नोशी, इसका भी हुक्म मकरूह है। अगर कोई सफ़ों में गुंजाइश की बात होती, हाँ जी सफ़ों की बात हो रही है, तो अगर कोई सफ़ों में गुंजाइश की बात होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मस्जिद में आ जा, लेकिन 5 फुट के फासले पर खड़ा हो जा। जब दीन की बात आई तो दीन की तर्जमानी करो। हमने भी कभी तुम्हारे थाने में मुदाखलत की है, हमें नहीं पता क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक मुल्क के अंदर क्या हो रहा है सबको पता है, लेकिन हम इतने बात के मुकल्लिफ हैं, जितनी बात कर रहे हैं। तुम मसाजिद के पीछे लग गए, पूरा मीडिया मसाजिद के पीछे लग गया, लिबरल सेकुलर हुकूमत भी मसाजिद के पीछे लग गई। सिर्फ मसाजिद के अंदर कोरोना आना था, मंडियों में कोरोना ना आया, बाजारों के अंदर उसी तरह रश रहा। ये दीन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी कि मुसलमान आपस के अंदर ना सलाम दुआ करें, ना वो आपस के अंदर इस तरह सफ़ों के अंदर मिलाकर इस तरह खड़े हो, जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जारी हयात में रख दुख देने से बाज ना आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अमन दिया, मदीना पाक में दिया, इन कबीलों को अमन नहीं दिया, फरमाया रहो। लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उनके अजीम के मालिक नबी के सामने, महबूब रहमत लिल आलमीन के सामने कौन सी साजिश थी जो उन्होंने नहीं की? हाँ जी, रसूल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न अबी उबई और उसके जितने भी मानने वाले थे, कौन सी साजिश थी जो इन्होंने मदीना पाक में नहीं की? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तीनों कबीलों को निकलवा दिया। हाँ जी, और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि तीनों कबीलों को निकलवा दिया, एक कबीले को ज़िबा करवा दिया। हाँ जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इखलाक है। यहूदी और नसरानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इतने बड़े दुश्मन है, तो सदियों बाद दीन के दोस्त कैसे बन सकते हैं? हाँ जी, इकबाल कलंदर लाहौरी क्या फरमाते हैं, अगर उम्मत अपने अज़मत रफ़्ता को बहाल करना चाहती है, कुफ़ार को लताड़ना चाहती है, तो फिर एक ही बात है, ज़ां की मिल्लत राहया दस इश्क़े उस, ज़ां की मिल्लत राहया दस इश्क़े उस, और बरगे साजो कायनात दस इश्क़े उस। इकबाल कलंदर लाहौरी फरमाते हैं, अगर उम्मत दोबारा अपने अज़मत रफ़्ता को बहाल करना चाहती है, कुफ़ार को लताड़ना चाहती है, तो फिर एक ही बात है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत दिलों के अंदर पैदा करें। हाँ जी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत पे नानूरी है नदारी, सब कुछ है अमल से। हाँ जी, इकबाल क्या कहते हैं, कर का सारा रस्म आइन दीगर रस, कर का सारा रस्म आइन दीगर रस, सतवते परवाज़े शाहीन दीगर रस। इकबाल कहते हैं कब्बा कब्बा ही होता है, उसका रस्म और आइन और होता है, वो मुर्दार के ऊपर गिरता है, लेकिन शाहीन सात आसमान और लूह और किसी को भी इस खातिर में नहीं लाता। शाहीन की बात ही कुछ और है। यहाँ पर अगर यहाँ पे जानता हूँ मैं ये उम्मत नामले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दिन। अजान हो रही हो तो लोग, हाँ जी शादी का अगर मौका हो तो शादी के अंदर जी ये सारा गाने भी चला दो, सब कुछ चला दो, और अजान का भी एहतराम ना रहे, अजान हो रही हो फिर भी गाने चलते रहे। जानता हूँ मैं ये उम्मत नामले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दिन। इकबाल कलंदर लाहौरी फरमाते हैं, हाँ जी कुरान को बस उस वक्त उठाना है कि जब फौजगी का वक्त हो, हाँ जी गुलखानी का वक्त हो, जालम शरीफ का वक्त हो। नहीं 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 नहीं, इसको जो है ना कुरान का निज़ाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम किधर गया? हाँ, इकबाल कलंदर लाहौरी यहाँ पर बोले कि यार सदा, मैंने इकबाल से पूछा कि सदा हुज़ूर के गुलामों ने इसी तरह आजमाइशें बर्दाश्त करनी है, सदा हुज़ूर के गुलामों ने पर्चे झेलने हैं, सदा हुज़ूर के गुलामों ने इसी तरह शैल को इस तरह करके ऐसे करके जो है मैदान के अंदर हर तरफ से जुल्म ही बर्दाश्त करना है।
जेलें ही भुगतनी है। इकबाल कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे बताता हूँ, माजी की बात भी बताता हूँ, मुस्तकबिल में क्या होना है ये भी मैं बताता हूँ। आप फरमाते हैं निकल कर सहारा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। सहाबा, हाँ जी, गज़वा हुनैन यहाँ पे इसीलिए बयान हुआ कि इकबाल यहाँ पर क्या बात करते हैं, निकल कर सहारा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। सहाबा तो जंगलों से निकल के ना सुपर पावरें गिरा दी, 2 सुपर पावरें उल्टा दी। मैंने कहा इकबाल ये तो ही ना माज़ी की बात, मुस्तकबिल की बात करो, क्या होना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले पहले पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब आएगा। और इंशाअल्लाह इकबाल क्या कहते हैं कि अब तेरा भी दौर आने को है फकरे गयूर, खा गई उन्हें फरंगी को हवाए सी मुज़र, कि निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुर्सियों से मैंने कि फिर होशियार होगा। इंशाअल्लाह गैरतमंद फकीरों का दौर आना है। ये बात आप छोड़ दें कि यार दीन की बात हुई है तो कल ही दीन हुजूर का तख्त पर आ जाएगा, नहीं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो फतह मक्का ऐसे इशारा होता, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते तो फतह मक्का हो सकता था। लेकिन ये 21 साल क्यों लगे? 21 साल इसलिए लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि कोशिश करना तुम्हारा काम है, हिम्मत करना तुम्हारा काम है। हाँ जी, इंज करके हुजूर दे दीन दे नाल इंज करके चलो, इंज करके जड़ा ना बुज़दली। हाँ, मैं सबको अच्छा समझता हूँ। हाँ जी, यार तेरे इंसाफ का मयार किधर है? हाँ जी, खत्मे नबूवत पे डाका डालने वाले भी तेरे सामने, हाँ जी, वो भी सही है। नामूस रिसालत के गद्दार भी तेरे सामने सही है। कि तेरे इंसाफ का मयार किधर है? हमें ये तो पता है कि सूट कहाँ पे सिलाई अच्छा सही सिलाई होता है। हाँ जी, हमें ये तो पता है जूता कहाँ से अच्छा मिलता है। हाँ जी, हमें तो ये तो पता है कि घड़ी कहाँ से अच्छी मिलती है। तुझे इतना भी नहीं पता दीन इस्लाम की बात कहाँ पे तुझे अच्छी मिलती है। यार तेरे इंसाफ का मयार कितना है कि सारे ठीक है, फिर हशर को होगा ये मालूम। हाँ, उस दिन पता चलेगा जब ज़ुबानें इतनी बाहर होंगी ना, मेरे आका फरमाएंगे कि जा जिनके लिए तू नारे लगाता था, हाँ जी, आज जा जिधर, इतना हुजूर ने कह दिया ना कि इधर आ, इधर आ। तू कहता था लब्बैक या रसूलल्लाह, हाँ जी, जो हुजूर के दीन की तरफ, या रसूलल्लाह मैं किधर जाता? हुजूर कहते कि मेरे गुलाम जिधर जा रहे थे तू उधर जाता, और किधर जाता। हाँ, ये बातें बड़ी अजीब है। लोग कहते हैं यार आप सबके खिलाफ हैं, किसी के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन बात वही है कि बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। ऐ कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। डरो खुदा से, होश करो, यूं मकर और रिया से काम न लो। या इस्लाम पे चलना सीखो, या इस्लाम का नाम न लो। अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यहाँ है, पे अहमद की तबलीग तूने ना की, कट गई उम्र गुस्ताखियों में तेरी। नक्श ही ढूंढना है अगर मकसद तेरा, यूं ही बिस्तर उठाने से क्या फायदा। दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। कल्ब में शौके तैबा नहीं है अगर, मक्के में आने जाने से क्या फायदा। खुश सद्दे की खूब माथा घिसा, और पेशानी पे दागे सज्जा बना। कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा। बस यही बात है कि हमने ना किसी को गिराना है, ना हमने किसी को झिकाना है, हमने हुजूर का दीन तक पर लाना है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाए। सब कुछ हुजूर के लिए है। आज हुजूर, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज सबके लिए दावत है कि हम जैसे झिल्लों की बात जो है आप सबने माननी है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाँ, उस दिन बड़ा जो है ना टाटा दिन होना है। बस आखिरी बात करता हूँ कि आज जो पाकिस्तान के अंदर, हाँ जी, आज इतनी महंगाई है। आज जी आप हर वक्त ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम की बात करते हैं, नामूस रिसालत की बात करते हैं, ठेकेदार कोई नहीं है दीन का। हाँ जी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफज़लुल खल्क़ बाद रसूल, ठेकेदार कोई नहीं है लेकिन चौकीदार जरूर है। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जो है ना चौकीदारी, हाँ, ये सबका जो है ना जिसने कलमा पढ़ा है, ज़ुबानी कलमा हर कोई पढ़ता, दिल का कलमा कोई पढ़ता। बस 27 फरवरी को अपने मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए। लोग कहते हैं यार आप सिर्फ मजहबी इश्यूज पर उठते हैं, कौन का आपको क्या दर्द का पता है। कौन का दर्द वही समझते हैं जिनके दिल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है। हाँ, हमारा आखिरी जो है ना बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ही है। बस यही उम्मीद है आज वो बस्ता हो जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। रहेगा यकीन उनका, चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। आखिर दामना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
جن حضرات نے سنت ادا کرنی وہ سنت ادا